महाकाली एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ाई रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर आपणे संपूर्ण पुलिस संपूर्ण तलाटी तेमज रेलवेना प्रश्नों सोल्यूशन करवानो होय विडियो ने चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो। विडियो एक दिवस एटला माटे लेट अपलोड करवामां आवे छे कि मित्रों 15 प्रश्नों अंदर एक प्रश्न दीठ 10 टॉपिक होय छे एटले 150 जेटला प्रश्नों सोल्यूशन थशे। तेमज छेल्ले 6 महीनाना करंटना 1 થી 6 भाग 7 भाग पाडेल छे तेनी अंदर आपणे 6 महीनाना करंटना प्रश्नों मौलिक रीते चर्चा करीए छीए। तो अत्यारे भाग 7मो छे 1 થી 6 भाग आपणे रजूआत करी दीधेल छे। तो आगळना विडियोमां तमे 6 भाग मौलिक रीते चर्चा करेली छे। जे दिवसे आपणे मौलिक चर्चा करीए छीए, धारो के कोईपण नियुक्ति थई कोईपण राज्य छे तो राज्य विशेनी चर्चा करीए छीए तो ते मौलिक पेज आपणे मौलिक चर्चा करीए छीए तेनुं पेज आपणे टेलिग्राम महाकाली एज्युकेशन तेमज व्हाट्सएप महाकाली एज्युकेशन पेज पर अपलोड करी दईए छीए। तो चेनल साथे जोड़ेला रहेजो, लाइक करजो, शेर करजो, चेनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाली एज्युकेशन। बराबर आवनार परीक्षानी अंदर सफल थाओ तेवी अमारी शुभेच्छा। बेस्ट ऑफ लक बधाने। तो कालना प्रश्न 1 22 ऑगस्ट करंट अफेर्स 2025। प्रश्न 1 हाल में आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? तो 21 ऑगस्ट। तो दुनिया में 21 ऑगस्ट ने आतंकवाद पीड़ितों ने श्रद्धांजलि ने स्मरण दिवस अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाववामां आवे छे। 21 ऑगस्टे विश्व उद्यमी दिवस मनाववामां आवे छे। तो चर्चा करी ले दिवसों विषे। तो 1 ऑगस्ट आंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 1 ऑगस्ट वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 ऑगस्ट वर्ल्ड लंगर कैंसर डे, 3 ऑगस्ट क्लोव्स सिंड्रोम जागृति दिवस, 4 ऑगस्ट अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 ऑगस्ट हिरोशिमा दिवस एटले के तेना पर बॉम्ब फेंकेलो हतो तेनुं नाम छे लिटल बॉय, 7 ऑगस्ट राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 ऑगस्ट भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवस, 9 ऑगस्ट नागासाकी दिवस तेना पर फेटमैन नामनो बॉम्ब फेंकेलो अमेरिकाए। प्रश्न 10 10 ऑगस्ट विश्व सिंह दिवस, 10 ऑगस्ट विश्व वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 ऑगस्ट अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 12 ऑगस्ट विश्व हाथी दिवस, 13 ऑगस्ट विश्व अंगदान दिवस, 14 ऑगस्ट नाणकीय जागृति दिवस, 14 ऑगस्ट विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, 19 ऑगस्ट विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 ऑगस्ट विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 ऑगस्ट अक्षय ऊर्जा दिवस, 20 ऑगस्ट सद्भावना दिवस, 20 ऑगस्ट विश्व मच्छर दिवस। बराबर आटला दिवसों मनाववामां आवे छे। तो कालना प्रश्न विषे चर्चा करी लीए। तो UNSC नो अध्यक्ष देश कयो बन्यो? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान कया देशे चीननी जेम रॉकेट फोर्स बनाववानी घोषणा करी? तो पाकिस्तान करन्सी, कैपिटल अने PM ने राष्ट्रपति। तो कैपिटल है इस्लामाबाद, करन्सी है पाकिस्तानी रुपया, PM है शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी। कालना प्रश्नों चर्चा। तेलंगाना में राज्य ने सौथी वधारे अंगदान पुरस्कार मळ्यो। तो आपने लीवर अंगदान में टॉप पर कोण छे तेनी चर्चा करेली हती। तो लीवर अंगदान अंदर दिल्ली टॉप पर है। तो आपणे बीजी पण चर्चा करी लईए। किडनी अंगदान में दिल्ली टॉप पर है, हार्ट अंगदान में तमिलनाडु टॉप पर है, दुनियानी अंदर अमेरिका अंगदान अंदर टॉप पर है, भारत चीन बीजा पर है, तीजा पर भारत है। जीवित अंगदान मामला में भारत दुनियानी अंदर टॉप पर है। आ था प्रश्नों। तो आपणे हवे शुरुआत करी दईए छीए। प्रश्न 2 हाल में कोने एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष पसंदगी करवामां आवी छे? तो श्रीनिवास केशवामी। तो राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ इंडिया सचिव नियुक्त करवामां आव्या। SMFG इंडिया क्रेडिटना नवा CEO रवि नारायण बन्या छे। जस्टिस नागेश्वर राव बिहारना क्रिकेट एसोसिएशनना लोकपाल नियुक्त करवामां आव्या। गौरव बेनर्जी ने राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या छे। S राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोगना पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या छे। PB बालाजी जगवर एंड लेवर रोहणना नवा CEO नियुक्त करवामां आव्या छे। ईडेस बेंकना नवा MD અને CEO राजीव आनंद नियुक्त करवामां आव्या छे। भारतीय सेनाए नवा उप प्रमुख અને पुष्पेन्द्र सिंह नियुक्त करवामां आवेला छे। तो प्रश्न 3 हाल में क्या राज्यना जलालाबाद नगरનું नाम बदलीने परशुरामपुरी करवामां આવ્યું છે? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेशना शाहजहाँपुर जिल्लाना जलालाबाद नगरનું नाम बदलीने परशुरामपुरी राखवामां આવ્યું છે। जनसंख्यानी दृष्टिए उत्तर प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र 2 पर है, तीजा पर बिहार है। उत्तर प्रदेश शेरडी उत्पादन में टॉप पर है, घઉં उत्पादन में टॉप पर है, दूध उत्पादन में टॉप पर है, बटाटा उत्पादन में टॉप पर है, शाकभाजी उत्पादन में टॉप पर है, वटाणा उत्पादन में टॉप पर है, लीला वटाणा में और केरी उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो दूध उत्पादन में देश कयो टॉप पर है ते विषे चर्चा कॉमेंट में जवाब आपजो। तो उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी किनारे आवेलुं छे। CM है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा 80, राज्यसभा 71, विधानसभा 403 सीटों है।
બરાબર. આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. એક ભાઈ મિત્રની એવી કમેન્ટ હતી કે ખાસ કરીને તમે કોઈ રાજ્ય હોય તો તેના વિશે સીટો વિશે વિધાનસભા લોકસભાની સીટો વિશે જવાબ આપો. તો राज्य के वृक्ष तो अशोक वृक्ष, राज्य के पक्षी तो सारे, राज्य के फूल तो पलाश, राज्य के पशु तो बारहसिंगा, राज्य के खेल तो हॉकी. उत्तर प्रदेशના પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ ઉદ્ઘાટન ગોરખપુરમાં થયું. ઉત્તર પ્રદેશે બ્રિટનના નવા અધ્યક્ષ માટે અટલ સૈનિક છાત્રવૃત્તિ શરૂ થઈ. નોઈડાની પ્રથમ મહિલા જિલ્લાધિકારી મેઘા રૂપમ બની છે. ઉત્તર પ્રદેશ પ્રથમ પ્રાઇવેટ રેલવે સ્ટેશન ગોમતીનગરમાં બન્યો. સુભાષ શુક્લાને નામ પર લખનૌના નવા સડકનું નામ રાખવામાં આવ્યું. શશી પ્રકાશ ગોયલને ઉત્તર પ્રદેશના નવા મુખ્ય સચિવનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. ઉત્તર પ્રદેશે સરકારના ગાયના ગોબરના કપડાની બાયોપ્લાસ્ટિક બનાવવાની પહેલ શરૂ કરી છે. તો પ્રશ્ન 4, હાલમાં ફ્રેડ ક્રેપિયોના 88 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. તેઓ કોણ હતા? તો અમેરિકી જજ, દયાળુ જજ ઓળખવામાં આવતા હતા. 88 વર્ષે તેમનું નિધન થયું છે. પ્રશ્ન 5, હાલમાં કોને ચીનની જીનિંગમાં 18માં આંતરરાષ્ટ્રીય પૃથ્વી વિજ્ઞાન અને ઓલિમ્પિયાડમાં 2 પદક, 6 સ્વર્ણ અને 1 રજત જીત્યા છે? તો રેયાન્સ ગુપ્તા. પ્રશ્ન 6, હાલમાં UIDAIના આધાર આધારિત KYC માટે કોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે? તો સ્ટારલિંક. પ્રશ્ન 7, હાલમાં કોને રેકોર્ડ ત્રીજી વખત PFA પ્લેયર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો છે? તો મોહમ્મદ સાલાહ. તો હવે તમને ખાસ કરીને ચર્ચા કરેલી જે પ્રશ્નો વિશે. કયા વનોમાં દુર્લભ બ્લુ પ્રિન્ટની મશરૂમની શોધ થઈ છે? ગાય જાત્રા તહેવાર ક્યાં મનાવવામાં આવ્યો છે? દુનિયામાં સૌથી વધારે ચોખાનું ઉત્પાદન દેશ? દુનિયામાં સ્ટીલના ઉત્પાદક દેશ કયો છે? બ્રિટનની સૌથી વિવાહ સોલિસિટર કોણ બની છે? અને દૂધ ઉત્પાદન ટોપ પર કયો દેશ છે? આ પ્રશ્નો છે. આવતીકાલની અંદર કોમેન્ટની અંદર તમે જવાબ આપજો. ગૂગલ પર સર્ચ કરી લેજો, પણ જવાબ ખાસ કરીને આપજો. કારણ કે તમે અગાઉના વિડીયો જોયા છે તો અગાઉ આપણે ચર્ચા કરેલી છે અને માહિતી પણ તમને મળતી રહેશે. પ્રશ્ન 8, હાલમાં કોને દિલ્હીના પોલીસ કમિશનર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો સતીશ ગોલચા. તો દિલ્હી વિધાનસભાના શુલ્ક વૃદ્ધિ પર અભિષેક વીટો બિલ પાસ કરવામાં આવ્યો. દિલ્હી પોલીસને છેડછાડથી નિપટવા માટે શિષ્ટાચાર દસ્તા શરૂ કરવામાં આવે છે. દિલ્હી દલિતો માટે ડો. આંબેડકર છાત્રવૃત્તિ એટલે કે શિષ્યવૃત્તિ શરૂ કરવામાં આવી છે. દિલ્હી સરકારે વિકલાંગો માટે વિશેષ અદાલત સ્થાપિત કરી નથી, ઘોષણા છે એક જાતની. પ્રશ્ન 9, હાલમાં ભારત અને કયા દેશને સમુદ્રી સહયોગને વધારવા માટે સંયુક્ત કાર્ય સમૂહનો ગઠન કરવામાં આવ્યું છે? સૌદી અરબ. તો સૌદી અરબનું કેપિટલ છે રિયાદ. કરન્સી છે સૌદી રિયાલ. કિંગ છે સલમાન બિન અબ્દુલાજીત અલ સઉદ અને PM છે મોહમ્મદ બિન સલામ અલ સઉદ. સૌદી અરબ ભારતના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર, ભારતના એમ્બેસેડર. સૌદી અરબમાં ભારતના એમ્બેસેડર છે સુહેલ આઝાદ ખાન. 18 ડિસેમ્બરે ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ મનાવવામાં આવેલો છે. ભારતને સૌદી અરબની ફાર્મની માદેનની સાથે 5 વર્ષની DAP ખાતરનો સમજોતા કર્યા. સૌદી અરબ ટુ રાઇઝ નામની એક વૈશ્વિક મંચ લોન્ચ કરી. સૌદી અરબને ભારત, પાકિસ્તાન સહિત 14 દેશોને વિઝા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ ગેમ્સ પર 2027નું આયોજન રિયાદમાં કરવામાં આવ્યું. સૌદી અરબે 2034 સુધી પુરુષ ફિફા વિશ્વકપની મેજબાની કરશે. સૌદી અરબ ભારતીય દૂતાવાસ પ્રવાસીઓ પરિચય 2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભારતની સહયોગથી પરિષદના વિદેશ મંત્રીઓની પ્રથમ બેઠક રિયાદમાં થઈ છે. તો પ્રશ્ન 10, હાલમાં કોને બોક્સિંગ ફેડરેશન ઓફ ધ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે? તો અજય સિંહ. પ્રશ્ન 11, હાલમાં કયા રાજ્યના સરકારને પ્રવાસી શ્રમિકોને વાપસી માટે શ્રમશ્રી યોજના શરૂ કરવામાં કરી છે? તો પશ્ચિમ બંગાળ. તો બીજા રાજ્યોની અંદર શ્રમિકો ભાષાના ભેદભાવ અને પીડા અને વેદનાને સહન કરવી પડે છે. માટે પશ્ચિમ બંગાળના પાછા શ્રમિકો આવે એટલા માટે પોતાના રાજ્યમાં 5000 માસિક સહાય આપવામાં આવશે 1 વર્ષ માટે, અથવા જ્યાં સુધી નોકરી નહીં મળે ત્યાં સુધી તેને આ સહાય આપવામાં આવશે. તો પશ્ચિમ બંગાળનું કેપિટલ છે કોલકાતા. CM છે મમતા બેનર્જી. મમતા બેનર્જી એટલા બધા એમાં પાવરફુલ કે સંપત્તિની અંદર સૌથી ગરીબ મુખ્યમંત્રી છે. રાજ્યપાલ CV આનંદ બોઝ. લોકસભાની 42, રાજ્યસભાની 16, વિધાનસભાની 295. ભારતીય નૌસેના પનડુબ્બી વધી યુદ્ધ ઉથલે જનયાન યુદ્ધ જહાજનું કોલકાતામાં ઉદ્ઘાટન થયું. કલકત્તા હાઈકોર્ટના નવા પુનઃ વિવાહ પર બેટને સરનેમ બદલવાનો આદેશ આપ્યો. ભારતીય સેનાને પશ્ચિમ બંગાળના તિસ્તા પ્રવાહ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. પશ્ચિમ બંગાળના કાલીઘાટ સ્કાય વોકનું ઉદ્ઘાટન મમતા બેનર્જીએ કર્યું છે. બરાબર. ખાસ કરી પશ્ચિમ બંગાળના નોલેલ ગુડ સંદેશને GI ટેગ મળ્યો. આ નોલેલ ગુડ સંદેશ એ મીઠાઈ છે એક જાતની. પ્રશ્ન 12, હાલમાં ભારતનો સમુદ્રી માછલી ઉત્પાદનમાં કેટલા % વધીને 44.95 લાખ ટન પર પહોંચ્યો છે? તો 8.9%.
પ્રશ્ન 13 હાલમાં કોણ પેરા ટેબલ ટેનિસમાં વિશ્વની નંબર 1 ખેલાડી બની? તો ભાવિના પટેલ. પ્રશ્ન 14 હાલમાં તપસ્યાને 2025 અંડર-20 વિશ્વ કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપમાં કયો પદક જીત્યો છે? સ્વર્ણ પદક. પ્રશ્ન 15 હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારને 18થી વધારે ઉંમરના વ્યક્તિઓને નવા આધાર કાર્ડ નહીં બનાવવાનો ફેસલો કર્યો છે? તો અસમ. તો કેપિટલ છે દિસપુર. અસમનું સીએમ છે હિમંતા બિસ્વા શર્મા. રાજ્યપાલ છે લક્ષ્મણ આચાર્ય. પૂર્વનું અમજેન એ દેહિંગ પટકાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનને કહેવામાં આવે છે. લોકસભાની 14, રાજ્યસભાની 7, વિધાનસભાની 126. તો આ જે આધાર કાર્ડની અંદર ખાસ કરીને 18 વર્ષથી ઉપરથી બદલાવવામાં આવે તો એડ્રેસ બદલી અને પોતે બીજે રહેઠાણ બદલતા રહે છે લોકો. આ બરાબર, એટલા માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર. તો અસમના નવા છોડ પ્રજાતિ હેપ્ટાપ્લેરમ અસ્સાસિમિકમની શોધ થઈ. અસમ સરકારે વિદેશ નોકરીના ઈચ્છુક યુવાનો માટે વિદેશી ભાષા કૌશલ્ય યોજના શરૂ કરી. અસમ સરકારે ડેરી ક્ષેત્ર વધારવા માટે દૂધ સબસિડી યોજના શરૂ કરી. પ્રતિ લીટર 5 રૂપિયા સબસિડી આપવામાં આવશે. અબુબાચી મેળો અસમમાં મનાવવામાં આવ્યો છે. અસમના ગુવાહાટી પાસ સોનાપુરમાં ભારત પ્રથમ એક્વાટેક પાર્કનું ઉદ્ઘાટન થયું. અસમ સરકારે સ્વદેશી બિલ મેટલ ઉદ્યોગ વધારવા માટે એસટી પ્રતિપૂર્તિ યોજના શરૂ કરી છે. અસમ સરકારે ટ્રાન્સ સમુદાય માટે ઓફિસી દરજ્જોના આંગણવાડી કેન્દ્ર માટે અનામતની ઘોષણા કરી. કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક, માનસ નેશનલ પાર્ક, ઓરંગ નેશનલ પાર્ક અને દેહી પ્રકાઈ નેશનલ પાર્ક અસમમાં આવેલા છે. બરાબર. તો હાલમાં યુપીઆઈના ઉપયોગમાં કોણ ટોપ પર છે? તો મહારાષ્ટ્ર. કર્ણાટક 2 પર છે. ઉત્તર પ્રદેશ 3 પર છે. તો પ્રશ્ન તમારા માટે છે હાલમાં દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા ક્ષેત્રમાં રૂબેલાથી મુક્ત ઘોષિત થયેલ પ્રથમ દેશ કોણ બન્યો છે? તો એ ભૂટાન, બી નેપાળ, સી શ્રીલંકા અને ડી પાકિસ્તાન. બરાબર. આ પ્રશ્ન હતા કરંટના. હવે મૌલિક પ્રશ્નો આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા સૂચકાંક 2025માં ભારત 151માં સ્થાન પર છે. નોર્વે ટોપ પર છે. ઇન્ટરનેટના સ્પીડના મામલામાં ભારત 26મા સ્થાન પર છે. 119મા સ્થાન પર હતું. અમેરિકા 13 પર છે. ચીન 8 પર છે. યુએ ટોપ પર છે. મોબાઈલ ઇન્ટરનેટમાં યુએ ટોપ પર છે. ઓવરઓલ ઇન્ટરનેટની સ્પીડમાં સિંગાપુર ટોપ પર છે. મૃત્યુદરની અંદર 63% કમી જોવા મળી છે. જે પ્રસૂતિ દરમિયાન જે સ્ત્રીઓ મૃત્યુ પામે છે તેમાં 33% કમી જોવા મળી છે. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે હથિયાર આયાતમાં ભારત બીજો સ્થાન પર બન્યો છે. યુક્રેન ટોપ પર છે. ભારત લેઝર નિર્દેશિત હથિયાર પ્રણાલીના પરીક્ષણ કરવાળો ચોથો દેશ બન્યો. તો ટોપ પર છે રશિયા. ચીન 2 પર છે. 3 પર અમેરિકા, ચોથા પર ભારત. વિશ્વનો સૌથી મોટો બીજો સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. અમેરિકા ટોપ પર છે. વિશ્વમાં સક્રિય સૈન્યકર્મી 2025 ભારત બીજા સ્થાન પર છે. ચીન ટોપ પર છે. 20,35,000 સૈન્યકર્મી છે. અને ભારત 14,55,550 સૈન્યકર્મી છે. અમેરિકા ત્રીજા પર છે. 13,28,000 સૈન્યકર્મી છે. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૈન્ય ખર્ચમાં ભારત 5મા સ્થાન પર છે. અમેરિકા 1 પર, 2 પર ચાઇના, 3 પર રશિયા, 4 પર જર્મની, 5 પર ભારત. કોફી ઉત્પાદન ભારત 7મા નંબર પર છે. બ્રાઝિલ ટોપ પર છે. અને રાજ્યની અંદર કર્ણાટક ટોપ પર છે. કેરળ બીજા પર છે. તમિલનાડુ 3 પર છે. ભારત કર્ણાટક રાજ્ય સૌથી વધારે મકાઈનું ઉત્પાદન થાય છે. તો મકાઈ ઉત્પાદનમાં રાજ્યની અંદર કર્ણાટક ટોપ પર છે. મધ્યપ્રદેશ 2 પર છે. 3 પર મહારાષ્ટ્ર છે. મકાઈ ઉત્પાદનમાં ભારત 5મા સ્થાન પર છે, જ્યારે અમેરિકા ટોપ પર છે. બરાબર. 1 ઓક્ટોબરે કોફી દિવસ, 1 ઓક્ટોબર આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ. ચા ઉત્પાદનમાં અસમ ટોપ પર છે. પશ્ચિમ બંગાળ 2 પર છે. તમિલનાડુ 3 પર છે. દેશ ચા ઉત્પાદનની અંદર ચાઇના ટોપ પર, બીજા પર ભારત, ત્રીજા પર કેન્યા, શ્રીલંકા 4 પર, તુર્કી 5 પર. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૈન્ય ખર્ચમાં ભારત 5મા સ્થાન પર છે. અમેરિકા 1 પર છે. 2 પર ચીન છે. 3 પર રશિયા છે. 4 પર જર્મની છે. 5 પર ભારત છે. માછલી ઉત્પાદનમાં ભારત બીજા સ્થાન પર છે, જ્યારે ચીન ટોપ પર છે. ભારતને પેટ્રોલના 20% ઇથેનોલના મિશ્રણનો લક્ષ્ય 5 વર્ષ પહેલાં હાંસલ કરી દીધો. 2030માં પૂરો કરવાનો હતો અને 2025માં પૂરો કરેલો છે. ભારત સરકારે સહકારી ક્ષેત્ર દુનિયામાં સૌથી મોટી અનાજ ભંડારની યોજના શરૂઆત કરી. મલેશિયા ફણગાવેલા પામ ઓઇલને સૌથી મોટો આયાતકાર ભારત બન્યો છે. ફીડે ચેસ વિશ્વકપની મેજબાની ભારત કરશે. ભારત મલેશિયા માટે એડવાન્સી વેક્સ ટીકા વિકસિત કરી. ભારત દુનિયાનો પ્રથમ પારંપરિક જ્ઞાન ડિજિટલ લાઇબ્રેરી શરૂ કરી છે. ભારતની અંડર-20 ક્રિસ્ટલ કુસ્તી ટીમને અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપ બીજા સ્થાન પર છે. શેરડી ઉત્પાદનમાં ટોપ પર બ્રાઝિલ, 2 પર ભારત, 3 પર યુરોપ, 4 પર ચીન, 5 પર થાઇલેન્ડ, 6 પર રશિયા, 7 પર અમેરિકા, 8 પર મેક્સિકો, 9 પર પાકિસ્તાન, 10 પર ઓસ્ટ્રેલિયા છે. પાકિસ્તાન ઓસ્ટ્રેલિયા કરતાં આગળ છે શેરડી ઉત્પાદનની અંદર. બરાબર. શેરડી ઉત્પાદનની અંદર ટોપ રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ છે. કપાસ ઉત્પાદનમાં અમેરિકા 1 પર છે. 2 પર ચીન, ત્રીજા પર ભારત. કપડાં અને પરિધાનમાં ભારત 6ઠ્ઠા સ્થાન પર છે. મૃત્યુદરમાં કેન્સર પીડિત દેશમાં ભારત ટોપ પર છે. તો દેશની અને વિઝા ફ્રી કરી શકે તેવું તેની અંદર. તો સિંગાપુર હેન્ડલેપ ઓફ ઇન્ડેક્સમાં સિંગાપુર ટોપ પર છે. ભારત 77મા સ્થાન પર છે. તો સિંગાપુર ટોપ પર છે. તો સિંગાપુરની પાસપોર્ટ હોય તો 193 દેશમાં વિઝિટ
ફ્રી વિઝા કરી શકાય, જે ટોપ પર છે. બીજા પર જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા 190 દેશમાં ફરી શકાય. ત્રીજા પર છે જર્મની, ફ્રાન્સની એટલે 190 દેશમાં ફરી શકાય આનું પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ પાસપોર્ટ હોય તો. 6 નંબર પર બ્રિટન છે, ગિરાવટ થઈ છે, 186માં સ્થાન પર છે. એ આપણે 186 દેશમાં વિઝિટ કરી શકાય છે. 10 પર અમેરિકા છે, તેમાં ગિરાવટ જોવા મળે છે. ગિરાવટ જોવા મળે ને એટલે તે દેશની વિગત થોડી આપણે ચર્ચા કરેલી છે. 10 પર અમેરિકા છે, તેની 182 દેશમાં ફ્રી વિઝા કરી શકાય છે તેનો પાસપોર્ટ હોય તો. ભારત 77માં ક્રમે છે, 59 દેશોમાં ફ્રી વિઝા કરી શકાય છે. પહેલાં આગળના વર્ષમાં 85માં ક્રમે હતું, ઉછાળો મારીને ભારત આવ્યું છે. 77માં નંબર પર ભારતે પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક પ્રોત્સાહન યોજના શરૂ કરી છે અને 9,60,000 સબસિડી આપવામાં આવશે. પાંડુલિપી વિરાસતમાં પ્રથમ વૈશ્વિક સંમેલન મેજબાની ભારત કરશે. ભારતે બિમસ્ટેક દેશો માટે કેન્સર દેખરેખ માટે પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. ભારત દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો બાયોફ્લુ ગ્રાહક બન્યો. અમેરિકા 1 પર છે, 2 પર બ્રાઝિલ, 3 પર ઇન્ડોનેશિયા, 4 પર ભારત, ચીને 5 પર છે. ભારત ચીનને પાછળ છોડેલું છે. સિંહની સંખ્યામાં ગુજરાત ટોપ પર છે, વાઘની સંખ્યામાં મધ્યપ્રદેશ, હાથીની સંખ્યામાં કર્ણાટક, ગેડાની સંખ્યામાં આસામ ટોપ પર છે, નીલગાયની સંખ્યામાં રાજસ્થાન, ડુંગળી, કપાસ, કેળા, દ્રાક્ષ ટોપ પર મહારાષ્ટ્ર છે. બરાબર, આ હતા પ્રશ્નો. આપણે ભાગ 7મો છે મિત્રો. હિમાચલ પ્રદેશ સફરજન અને ચેરીના ઉત્પાદનમાં ટોપ પર છે. ચા ઉત્પાદનમાં ટોપ રાજ્ય આસામ, 2માં પશ્ચિમ બંગાળ, 3માં તમિલનાડુ. ચા ઉત્પાદનનો ટોપ દેશ ચીન, ભારત. ચીન ટોપ પર, 2 પર ભારત, 3 પર કેન્યા, શ્રીલંકા 4 પર છે, 5 પર તુર્કી છે. કપાસ ઉત્પાદનમાં અમેરિકા 1 પર, ચીન 2 પર, 3 ભારત ત્રીજા પર છે. શેરડી ઉત્પાદનમાં ટોપ 10 દેશોમાં બ્રાઝિલ ટોપ પર છે, 2 પર ભારત, 3 પર યુરોપ, 4 પર ચીન, 5 પર થાઇલેન્ડ, રશિયા 6 પર, 7 પર અમેરિકા, 8 પર મેક્સિકો, 9 પર પાકિસ્તાન, 10 પર ઓસ્ટ્રેલિયા છે. ભૂલ કે મિસ્ટેકનો કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક અને શેર કરજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળ થવું તેવી મારી શુભેચ્છા. અને બીજાની જેમ કલાક વિડીયો મારા હોતા નથી, એટલા માટે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને મિત્રો ખાસ કરીને ડિજિટલ સ્લાઇડ એટલા માટે નથી રાખતો હું કે 4 કલાક તો કરણની અંદર પ્રશ્ન એકત્રીકરણ સમય બગડે છે ને. ડિજિટલ વિડીયો બનાવું તો ખાસ કરીને મારે 2 કલાક બીજા બગડે, એટલા માટે જ ખાસ કરીને સાદી સિમ્પલ ચેનલ રાખવી પડે છે. અને મિત્રો જેને તૈયારી કરવી છે ને એ તો ખાલી ફોનની અંદર મોબાઈલ રાખીને પણ તૈયારી કરી શકે છે. એટલે તમે ખાસ કરીને જોવાના તો કંઈ નહીં, ઇયરફોનથી પણ મારો વિડીયો ચેક કરી લેજો. પૂરું લાઈક. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.